कई तो अपने आप को बड़ा पेश करते असी बड़े धर्मी हाँ, असी बड़े अजे तक अं कुछ गलती नहीं की। नहीं हो सकता तुम वाकई अजे तक कोई गलती नहीं की, पर तुसी क्यों नहीं गलती की? क्योंकि अजे तक तुहानू मौका ही नहीं मिलिया। बाइबल दे विच लिखिया वा कि निर्दोष वो वा जिहड़ा परखिया जांदा वा, जांचिया जांदा ते उहदे विचों खरा निकलदा। हालेलुया। सारिआं नूं जय मसीह दी। तो परमेश्वर की हजूरी दे विच एक बार फिर आप सब का स्वागत है। तो परमेश्वर के पाक वचन दे विचों जे असीं सिखांगे कि परमेश्वर किस तरह अपने लोगों के अंग संग रहिंदा है और सानू की ऐसा करने की लोड़ है कि परमेश्वर हमेशा साडे नाल रहे। तो अज दे मेरे वचन का जिहड़ा विशा वा वो है कि की आपां अपने काम धंधे दे विच, अपने कारोबार च निर्दोष हाँ। अगर असी निर्दोष हाँ तो परमेश्वर हर वेले हर समय साडे नाल नाल रहेगा। उत्पत्ति की किताब उहदा 39 अध्याय उहदी 2 आयत दे विच लिखिया है, यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी, सो वो भागवान मनुख हो गया अते वो अपने मिस्री स्वामी दे घर रहिंदा सी। तां उहदे स्वामी ने वेख्या कि यहोवा उहदे अंग संग है और जो काम वो करदा है उहदे हथों वो सफल कराउंदा है। आमीन। तो देखो यूसुफ नूं उहदे भरावां ने जदों वेच दिता तो यूसुफ मिस्र दे विच पहुंच गया। जदों यूसुफ मिस्र दे विच पहुंच गया तो एक पोटीफर दे घर दे विच रहिंदा सी और जदों एक पोटीफर दे घर दे विच रहिंदा सी तो उहदा जिहड़ा स्वामी सी पोटीफर, उहने देखिया कि यूसुफ जिस काम नूं हत्थ पाउंदा वा उहदे विच वो सफल हुंदा, बड़े वधिया तरीके नाल वो काम करदा वा। और उहदा राज की सी लिखा कि यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी। यहोवा यूसुफ दे अंग संग क्यों सी? इहदा प्रूफ सानू थोड़ा अगे जाके मिलदा वा कि जदों उस घर दे मालिक ने देखिया कि जो कुछ भी यूसुफ करदा बड़ा वधिया तरीके नाल करदा, इहदे हत्थां दे विच ब्लैसिंग है, इहदे हत्थां दे विच आशीष है, तो उहने अपना सारा कारोबार, अपने घर दा सारा काम धंधा सब कुछ यूसुफ दे हत्थ विच सौंप दिता। पर उस घर दी जिहड़ी औरत सी वो यूसुफ दे उत्ते माड़ी नीयत रखण लग पई। और जो यूसुफ के उत्ते माड़ी नीयत रखती सी तो उन्हें यूसुफ नूं किन्नी वारी कहा कि आ ते मेरे नाल लम्मे पै, मेरे नाल गलत रिलेशन बना। यूसुफ उन्हूं हर बार मना करता रहा। यूसुफ ने उन्होंने कहा कि यह पाप मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं कर सकता। कहता तुहाडे घर का सारा अख्तियार मेरे हत्थ विच है, पर कहता कि तुसीं मेरे स्वामी की पत्नी जे, इसलिए मैं तुहाडे नाल ये पाप नहीं कर सकता। दूसरा, मैं यहोवा के खिलाफ जाके बदी कदे नहीं कर सकता। ये सी यूसुफ की ईमानदारी। अज कई लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, पर उन्होंने कुछ मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कुछ भी गलत करने का, और उस मौके को कदे गवाउंदे नहीं। कई तो अपने आप को बड़ा पेश करते असी बड़े धर्मी हाँ, असी बड़े अजे तक अं कुछ गलती नहीं की। नहीं हो सकता तुम वाकई अजे तक कोई गलती नहीं की, पर तुसी क्यों नहीं गलती की? क्योंकि अजे तक तुहानू मौका ही नहीं मिलिया। बाइबल दे विच लिखिया वा कि निर्दोष वो वा जिहड़ा परखिया जांदा वा, जांचिया जांदा ते उहदे विचों खरा निकलदा। हुण इत्थे यूसुफ दे उत्ते इह प्रीख्या आ गई सी। उहदे दिमाग दे विच सब कुछ चल सकदा सी कि इस घर दा सारा अख्तियार ते ऑलरेडी मेरे कोल आ, और इस घर दी जिहड़ी औरत वा, जिहड़ी मालकण वा, वो भी मेरे उत्ते फिदा हो गई है। क्यों ना मैं उहदे नाल रल के उहदे नाल बदी करां, और ये जदों औरत भी मेरे नाल रल जाएगी मैं इहदे घर वाले नूं मार सकदा, ये सारे घर दा मालिक मैं बन सकदा। एक गल याद रखो परमेश्वर के लोगों, छोटे जे फायदे लई कदे भी दोषी ना बन जाओ। कई बार असीं छोटा जिहा फायदा देखते हैं और सानू कुछ उहदे लई गलत करना पैंदा है, तो आपां कहने कोई नहीं, इहदे विच प्रॉफिट हैगा वा, फायदा हैगा वा, कोई नहीं, जे थोड़ा जिहा गलत भी करना पैंदा, कोई नहीं, सारे गलत करते। पर इस तरह नहीं है अजीजो। छोटे जे फायदे लई कदे भी दोषी ना बन जाओ। यूसुफ दोषी नहीं बनया। इस तो बाद उहदे उत्ते ਉਹਦੀ पोटीफर की औरत ने गलत इल्जाम लगाया ਜਦੋਂ ने ਉਹਦੀ गल नहीं मनी। यूसुफ ਨੂੰ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ भी सुट दिता गया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखਿਆ जेल ਵਿੱਚ भी परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਸੀ यूसुफ ਦੇ अंग संग ਸੀ। अच्छा जी, एक बंदा जिन्हें कोई गुनाह नहीं किया वो जेल च चल गया तो रब ਉਹਦੇ अंग संग, ये गल समझ नहीं आती। अजीजो, परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पर कदे सानू छड्डदा नहीं है। और एक दिन प्रूफ करके दिखालदा आ कि जे तू मेरा सच्चा बंदा बन के रहा तो मैं तेनू छड्डिया नहीं, और अज मैं तेनू इन्नी उचाई ते खड़ा कीता।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵਾਹ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 128 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਯਸ਼ਾਇਆ। ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਜਕੀਆ ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਧਰਮੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗਾੜੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ।
नहीं तो अज तो लोग कंप्लेंट ते कंप्लेंट करते रहते। परमेश्वर दूजिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत देती, मेरा नंबर कदों आएगा, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ देती, मेरा नंबर कदों आएगा। यूसुफ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਈ ਦੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯੂਸੁਫ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਹਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪ।